नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कमर संधू। अज के शो की ओवरव्यू तुहाडा सब का स्वागत। पिछले 2 दिनों जो पंजाब घटनाक्रम वापरिया मैं उस बारे अज विश्लेषण करूँगा। करीब 36 दिनों की भाल तो बाद कल सवेरे अमृतपाल अखीर पुलिस हिरासत आ ही गया। उसनों पुलिस ने गिरफ्तार किया या उसने खुद आत्म समर्पण किया, इस बारे वक्रे वक्रे प्रतिक्रम आए ने, पर मैं ये पैना नहीं चाहता। पर क्योंकि ये सारे वाक़या दे पहले हिस्से की समाप्ति हुई लगती है, चैप्टर 1 जोड़ा वा क्लोज होया लगता वा, अज इस मसले के वक्रे वक्रे पहलुओं की मैं गल करूँगा। अमृतपाल नूं असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिता गया वा, जिथे उहदे बाकी साथी जिहड़े ने वो NSA थले उत्थे नज़रबंद ने। कुछ महीने पहलों किवें होई अमृतपाल सिंह की पंजाब च एंट्री, किवें किवें होई अमृतपाल की चढ़त, तो फिर किवें ते क्यों शुरू होया उहदा डाउनफॉल। पिछले 6-7 महीनों के घटनाक्रम तो की मिलता है आपां सारिआं नूं सबक। अमृतपाल एपीसोड का भगवंत मान सरकार, बाकी पार्टियां, जलंधर जिमनी चोणां ते भविख उत्ते की पै सकता है असर। शुरू करते हैं कुछ महीने पहला किवें होई अमृतपाल सिंह की पंजाब च एंट्री। पंजाब च जिहड़ी अमृतपाल की एंट्री है वो बहुत दिलचस्प है। ये जिवें हुण तक जो खबरां आईयां वा TV च या अखबारां दे विच, उहदे तो जाहिर है कि इहदा पिंड जिहड़ा वा ये जल्लूपुर खेड़ा वा, रईया दे कोल अमृतसर जिले दे विच एक सधारण जट सिख पर चंगा सौखा संधू जट सिख परिवार है जिहदे तो ये बिलोंग करता वा। उत्थे ही इन्हें मुढ़ली सिक्ख्या लई ते उस तो बाद फिर कपूरथला का एक पॉलीटैक्निक है जिथे इन्हें एडमिशन लई, पर वो जिहड़ा कोर्स सी उन्होंने विचे ही छड्ड के ये फिर दुबई चला गया, जिथे परिवार का उत्थे ट्रांसपोर्ट का ट्रकों का बिजनेस सी। उत्थे फिर 8-9 साल 10 साल करीब रहा वा। और जिवें आम नौजवान होंदे आ, शौकीन नौजवान, उस तरह यदा भी रहन सहन सीगा उत्थे जाके, या उस तो पहलों ये वाल कट्टे हुए सीगे। लेकिन जदों किसानी एजीटेशन शुरू हुई है उदों बहुत सारे बाहर वसदे जिहड़े पंजाबी आ उन्होंने पंजाब दे विच दोबारा दिलचस्पी लैनी जिहड़ी आ वो शुरू करती। बहुत सारे वो किसान एजीटेशन वेले इत्थे आए भी, कुछ लोगों ने उत्थों माली मदद भेजी, कुछ लोगों ने उत्थों स्टेटमेंट्स दित्तियां, उत्थे जिहड़ियां मुजाहरे होए उन्हां च भी हिस्सा लिया। सो उस टाइम के दौरान इन्हें भी पंजाब दे विच या किसानी एजीटेशन दे विच पंजाब मसलियां ते भी दिलचस्पी रखनी शुरू करती। और इहदा संपर्क होया दीप सिद्धू नाल। मिलिया कदी नहीं दीप सिद्धू नूं, लेकिन टैलीफोन ते और सोशल मीडिया ते इहदा उहदे नाल संपर्क होया। दीप सिद्धू क्योंकि पहलों एक्टर रहा सीगा, वो काफ़ी उहदी फॉलोइंग सी सोशल मीडिया के उपर। और जिस वेले दीप सिद्धू ने सितंबर 29 2021 च एक समाजिक जथेबंदी बनाई वारिस पंजाब दे, उहदे एक क्लब हाउस नां दा एक ऑडियो रूम शुरू किया जिहदे चो विचार चर्चा करते सी वक्रे वक्रे मसलियां ते। क्योंकि उहदी दीप सिद्धू की फॉलोइंग काफ़ी सी, सो काफ़ी लोग उहदे नाल जुड़ते रहे, और जिहड़े लोग उहदे नाल जुड़े उहदे च अमृतपाल भी शामिल सी। अमृतपाल पहलों तो सिर्फ सुनता ही हुंदा सी, जिहड़ियां विचार चर्चा उत्थे हुंदियां सी, पर हौली हौली उहदे चों हिस्सा लैण लग पिया और अपने जिहड़े उहदे ख्याल सीगे पंजाब दे मसलियां ते, पंजाब दे जिहड़े पक्ष दे मसले आ उन्हां ते विचार जिहड़े ने वो साझे करन लग पिया। पंजाब दे भविख बारे भी कई वार गल हुंदी सी, खालिस्तान बारे या खालसा राज बारे भी गल हुंदी सी। ते उदों जदों ये अपने विचार प्रगट करन लग पिया तो उदों दसदे आ भी इहदा दीप सिद्धू नाल दे मतभेद भी होए। और फिर फाइनली दीप सिद्धू का परिवार कहंदा वा, परिवार के मैंबर कहंदे आ भी दीप सिद्धू ने शायद किसी वेले इहनूं ब्लॉक भी करता सी उस क्लब हाउस जिहड़े ऑडियो चैट सी उहदे तो। लेकिन बाद फिर किसानी एजीटेशन जिहड़ी आ खत्म हो गई तो फरवरी 2022 दे विच दीप सिद्धू की अचानक एक सड़क हादसे च मौत हो गई। जदों दीप सिद्धू की मौत हो गई तो फिर वारिस पंजाब की जिहड़ी जथेबंदी आ वो एक तरीके की डिफंक्ट हो गई, कुछ महीने डिफंक्ट रही। और फिर सडनली अगस्त दे विच अमृतपाल दुबई तो वापस अपने पिंड आउंदा वा। उत्थों उदों इन्हें अपने वाल रख लिए सी और पगड़ी बन्नण लग पिया सी दोबारा, और इन्हें अपने आप नूं वारिस पंजाब का मुखी कहना शुरू करता। उदों जिहड़ा दीप सिद्धू का परिवार सी उन्हें किंतु परंतु भी किया, लेकिन क्योंकि ये नशियां के खिलाफ गल करता सी, पंजाब के हितों की गल करता सी, अमृत प्रचार की गल करता सी, तो लोग इहदे नाल जुड़ने शुरू हो गए। और हौली हौली जिथे भी जाता सी इहदी बड़ी फॉलोइंग हो गई, लोग इहनूं सदन लग पे
जिवें कोई सभा किते लगदी सी गुरद्वारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सदन लग पे होर ਥਾਵਾਂ ਤੇ सदन लग पे और ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ लगातार होर लोकी ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ते गए ਤੇ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਇਹਦੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੁਝ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰ ਲੋਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਅਨਸਟਾਪੇਬਲ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਤਰਾਅ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਫ਼ਰ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਲ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਔਰ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਉਲੀਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਚੌਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਥੋਂ। ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪਿੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ TV ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਸੋ ਕਾਲਡ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੋ ਹਸ਼ਰ
इंदिरा गांधी का होया वो बाकी लीडरां का भी हो सकता। सो इस तरह की गल्लां भी उन्हें उत्थे करनियां शुरू करतियां। लेकिन जो 23 फरवरी नूं जो घटना वापरी आ वो मेरे ख्याल ये वड्डा कारण सी ये उतराव का, ये डाउनफॉल का। लवप्रीत सिंह नां दा जिहड़ा शख्स गिरफ्तार होया सी उहदी रिहाई नूं लैके ये जिहड़े वारिस पंजाब के बहुत सारे लोग जिहदे च अमृतपाल भी शामिल सी, इन्हां ने जाके अजनाला पुलिस स्टेशन का घिराव करता और ये नाल अपने गुरु ग्रंथ साहब भी नाल लै गए एक गड्डी दे विच। और गुरु ग्रंथ साहब नूं एक तरीके नाल इन्हां ने शील्ड वरत्या और उन्होंने जो अजनाले पुलिस स्टेशन का घेरा पा लिया, पुलिस स्टेशन के विच वड़ गए, उत्थे हिंसा भी हुई, उहदे कुछ पुलिस वाले जख्मी भी हुए। लेकिन पुलिस ने बड़ा रिस्ट्रेंड जो एक्शन लिया, शायद गुरु ग्रंथ साहब नाल सी, इस करके उन्होंने कोई बहुत ही वड्डी कार्रवाई उत्थे इन्हां दे खिलाफ नहीं की। और उत्थे पुलिस ने यह भी किया, जो उन्होंने कहा कि तुसीं लवप्रीत सिंह गलत फड़िया वा, तो पुलिस ने कहा जी जे असीं इहदी कोक कर लैंदे आं, जो गलत फड़े होया तो छड्ड देंगे। और अगले दिन फिर लवप्रीत सिंह नूं छड्ड भी दिता। सो इन्होंने लगा कि साड़ी बहुत वड्डी विक्ट्री है। और पुलिस ने अगले दिन उस जो अजनाले होया सी उत्थे जिहड़ी हिंसा हुई सी, जिहड़ी पुलिस स्टेशन के विच जिहड़े लोगों ने एंट्री की सी, उहदी उन्होंने FIR दर्ज कर ली। लेकिन वो FIR जिहड़ी सी वो जनतक नहीं की। लोगों को लगा कि शायद कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि मीडिया की आलोचना भी हुई भी एडा वड्डा घटना उत्थे होगी तो उसकी कार्रवाई उहदे ते क्यों नहीं की गई। लेकिन उदों तो फिर एक प्लान बनना शुरू होया कि ये खिलाफ एक मुहिम चलाई जाऊगी, ये बंदे नूं गिरफ्तार किया जाऊगा, अमृतपाल नूं भी गिरफ्तार किया जाऊगा। पर उदों G20 दी कुछ मीटिंग सी पंजाब च हो रही, उहदे करके इमीजिएट कोई कार्रवाई नहीं की गई। विसाखी के नां ते केंद्र तो एक्सट्रा सिक्योरिटी फोर्सिस मंगवाइया गई, सुरक्षा बल इत्थे मंगवाए गए और इनू ये साथियों नूं फड़न की तैयारी जिहड़ी आ उदों तो ही शुरू होगी। लेकिन यह बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखेगी ये सारा प्रोग्राम जिहड़ा सी, इहदी गल बाहर नहीं आई। सो ये इस तरह ही अपना जिवें पहलों इन्होंने लगा कि असीं बहुत वड्डी जित प्राप्त कर ली अजनाले दे विच, सो इन्होंने फिर अपना जिहड़ा खालसा वहीर का प्रोग्राम पहलों नवंबर च उड़ीकिया सी, उहदा फिर फेज़ 2 जिहड़ा वा वो इन्होंने कहा कि असीं 19 मार्च नूं शुरू करांगे। विसाखी वाले दिन उन्होंने दमदमा साहब असीं वो खालसा वहीर नूं उत्थे उहदी समाप्ति होगी। लेकिन ये जो कुछ होया सी, खालिस्तान की गल, सिख राज की गल, अजनाले जो होया, उस तो पहले जलंधर जो होया, उहदे करके और जो इन्हें इंटरव्यूज़ दिते सी उहदे करके एक प्लान के तहत 18 मार्च नूं सरकार ने ये खिलाफ कार्रवाई शुरू की, ये बाकी साथी फड़ ले। लेकिन ये उदों गिरफ्तार नहीं हो सकिया, ये उदों पुलिस की गिरफ्त चों निकल गया। लेकिन जिहड़ा इहदा सारी जिहड़ी एक तरीके की जिहड़ी इहदी चढ़त सीगी उहदा एक तरीके दा वो खत्म हो गई और ये सारे साथी जिहड़े ने गिरफ्तार कर ले गए और बहुत सारे साथियों नूं डिब्रूगढ़ आसाम जेल दे विच NSA ला के भेज दिते गए, नैशनल सिक्योरिटी एक्ट। और हुण फाइनली 36 दिनों बाद इहदी भी गिरफ्तारी हो गई और अमृतपाल सिंह नूं भी उत्थे डिब्रूगढ़ जेल दे विच हुण भेज दिता गया वा। सो इस तरह सी अमृतपाल का उतराव ते चढ़ाई का सफ़र। हुण आपां नैक्सट मसले ते आउने आ भी इहदे चों आपां सारिआं ने की सबक पिछले 6-7 महीनों के अमृतपाल घटनाक्रम का की है सबक। सबक सिर्फ शायद अमृतपाल ते उन्हां दे साथियों वास्ते नहीं, इहदा सबक सिख भाईचारे वास्ते भी है, पंजाब के लोगों वास्ते भी है ते सरकार वास्ते भी है। सब तो वड्डा इहदा जिहड़ा सबक जे सीखण दी लोड़ आ ते उह सिख भाईचारे नूं सीखण दी लोड़ आ भी सिख भाईचारे दे लोग बिना किसी दी बैकग्राउंड चैक कीतिआं, बिना किसी दी प्रॉपर उहदे बारे उहदे विचार सुनन ते उहदे मगर लग जांदे आ। शायद उहदी एक कारण यह भी आ भी इत्थे एक पंथिक स्पेस अवेलेबल आ, क्योंकि अकाली दल आपां नूं पता ही आ कि जिहड़े 2015 के बेअदबी के वाक़या होए उस तो बाद अकाली दल का डाउनफॉल लगातार होंदा रहा और अज भी अकाली दल अपनी जिहड़ी गवाची हुई जिहड़ी उन्हां दे अक्स आ वो नहीं रिकवर नहीं कर सकिया। सो ये अमृतपाल ने वो जिहड़ी स्पेस लैण की कोशिश की वो बड़ी सौखी उन्हें ले ली और उहदा किसी ने उदों विरोध नहीं किया। सो लोकां नूं भी ये सोचण की लोड़ आ भी असीं पढ़े लिखे नौजवानों नूं जिहड़े एक जिन्हां नूं पता वा कि सिस्टम च किवें फंक्शन करीदा वा उन्हां नूं आपां अगे करिए, ना कि जिहड़ा भी कोई नौजवान अगे आउंदा वा उहदे मगर लग जाइए। और जिहड़ियां एस्टैबलिश संस्थावां वा जे उन्हां दे विच कोई नुक्स आ, भावें वो श्रोमणी अकाली दल आ या SGPC आ या होर जिहड़ियां इहो जिहियां जथेबंदियां वा, चीफ खालसा दीवान है, होर जथेबंदियां वा, उन्हां च इंप्रूवमेंट जे करन दी लोड़ है तो इंप्रूवमेंट करिए।
ना कि ਆਪਾਂ ਅਨਟਰਾਈਡ ਅਨਟੈਸਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗੜਨਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੱਸੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇੱਦਾਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਔਰ SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਊਗੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ 16 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਵਧੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਦਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਦਣ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦਣ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਏਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦਣ ਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ 5, 7, 10 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ, ਜਾਂ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ, NRIs ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਫੜਨਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? 200, 250, 300 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾ, ਸਿਰਫ 35, 40 ਜਾਂ 50 ਬੰਦੇ ਹੀ ਫੜਨੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਿਆ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜੀਂਦ ਸਟੇਟ ਨਾਭਾ ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸੋਵੀਨੀਅਰ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ NSA ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਈ ਲੋੜ ਸੀਗੀ NSA ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਔਰ NSA ਚਲੋ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਖਤਮ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੋਡੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਜ਼ਬਰੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਇਸ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ